जगशरणं जय श्रीदयालं तमरामि भक्तमानवनिवाणि ॐ स नमो विप्पो सेवत्तरणं सन्ति समीपायां झ्रौं स्वाहा मन्त्रेणं सौवा शिवदुर्यारणाम् ॐ सन्ति नौकारो खेलो सैमायलतिवत्ताणं सौं ह्रीं नमो यसभ्भो सैवत्ताणं वाणीति वणस्वामिने श्रीदेवी दक्षाय गणगिरनाय स्वादिशिवाद सुरेन्द्रासे अविरक्षन्तु जिनवत्ते रक्षन्तु मां रोहिणी पद्धति सिंहाय सयावज्यं कुसिचक्रेश्वरी नरदत्ता काली महाकाली गौरी तहगन्धारी महाजाला मानवीय वैरुट्टा अच्युत्ता मानसिया मानसिया देवियो जखा गोमुह महजखतिमो जखे सदुम्बरु कुसुमो मायंग विजय बंभो वणे सर्वमारु छम्मुह बयाद किन्नर गरुडो गंधपताय दक्षिणो मनवरणो वियोडी गोमेय पासमायंगा देवियो चक्केश्वरी अजयादु जिहारी काली महाकाली अच्युवसंदा जाला सुतारया सुयश्री वच्छा चंडा विजयं कुशीपनेति निवाणी अच्युवाधरण्य वैरुट्यचित्तकन्दारि अम्बकोमा वै सिद्धा यतित्थ रक्षणयान्ने विसुरासुर्य चौहावी वन्तजोयिनी पुमापन्तरक्षस्यामम् एवं सदित्तिसुरकसैव सङ्गस्य सन्ति जनचन्द्रमध्योयि करिव रक्षं मुनिसुन्दर सूरीभुवमहिमा यसन्ति नः सम्मादिक्षी रक्षं सरेति कालं च सप्वद्दवलयो सदहै सुवसम्पयं परम् ब्रह्मो मङ्गलमुक्तिष्ठ अहिंसा संयमोत देवानि तं नमन्सन्ति यस्य तन्मेषु यादमस्वभ्येषु भमरुवायीरसं न पुःखं किला मे सोऽपि नेयपय एमे समनामुक्ता जेलोए सन्ति शावनो यङ्गमावबुद्धेषु दारुणभक्ते सनेदयात् वयं च विद्यं लब्धामो नैक एव मय्या गणेसूर्यं देवभ्येषु मराजः ओकारसमाबुद्धा जे भवन्ति ऋष्या नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ति साहुनोत्तिवे सकलारत्प्रतिष्ठानमधिष्ठानं शिवाश्रिया भूर्भुवः स्वस्त्र ईशान मार्हन्त्यं प्रणिदधमहे नामाकृति द्रव्यभावै पुनतस्त्रीजगच्छनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहत समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतलिङ्गमुखामृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथादिनोऽस्तु यदुवंशः समुद्रेन्दु कर्म कक्षाहुतासन अरिष्टनेमिर भगवान् भूयाद्वरिष्टनाशन कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानन्द सरोराज मरालाय रतेन चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिभन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तानि लोकोत्तरम् अरिहन्ता लोकोत्तरम् सिद्धा लोकोत्तरम् साहु लोकोत्तरम्
केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवच्छामि अरिहन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवच्छामि ऐन्द्रश्रियं नाभिसुतं सदाज्ञा दद्यापि धर्मस्थितिकल्पवल्ली येनोक्तपूर्वात्रिजगच्छननं नानन्तरानन्दघनानि सूते सदोलयोरिद्घनस्थितानामपि व्ययं नस्तमसां विदत्ते जयत्यपूर्वो मृगलाञ्छनोऽसौ श्रीशान्तिनाथ शुचिपक्षयुग्म चाणूरजिद्दर्पः समुद्रायालोडनस्वर्गिरिबाहुवीर्य राजीमतीनेत्रचकोरचन्द्र श्रीनेमिनाथ शिवतातिरस्तु य सप्तविश्वाधिपतित्वसूचानूचान भोगीन्द्रफणातपत्रैर्विभाति देवेन्द्रकृताङ्ग्रसेवा श्रीपार्श्वनाथ स शिवाय भूयात् आस्वाद्य यद्वाक्यरसम्बुधानां पीयूषवाणे विभविद्घृणैव नमामि तं विश्वजनीनवाचं यमेन्द्रं जिनवर्धमानम् ॐ नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणियते ह्रीं धरणेन्द्रवैरुट्या पद्मादेवीयुतायते शान्तितुष्टिमहापुष्टिदिकीर्तिविदायिने ह्रीं दिव्यालवैतालसर्वादिव्याधिनाशिने जयाचिताख्या विजयाख्या पराजितयान्विता दिशां पालयिर्गिरिरक्षविद्यादेवी वीरान्विता अस्यावसाय नमस्तत्र लोक्यनाथतां चतुष्षष्ठी सुरेन्द्रास्ते भासन्ते छत्रचारै श्रीशङ्खेश्वरमण्डन पार्श्वजिन प्रणतकल्पतरुकल्प चूरदुष्टव्रातं पूरय मे वाञ्छितं नाथ पूरय मे वाञ्छितं नाथ ॐ नमः परमानन्दाय महस्विने शङ्खेश्वर पुरत्तरस पार्श्वनाथाय तारिणे विपरते सर्वदा सर्वकामितानि स्मृतोऽपि सकल्पद्रुमजित्पार्श्व भूयात् प्राणिप्रियङ्कर पार्श्वक्रमणखापान्तु विश्वदीप्ताङ्कुरत्रिषात् दुष्टद्रष्टिवसर्वा सर्वभावावभासिना गौरीग्रामे स्तम्भने चारुतीर्थे वीरावल्या प्रस्तने रौद्रवाक्ये वाराणस्यां चादिविख्यातकीर्तिं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् इष्टार्थानां स्पर्शने पारिजातं रामादेव्यानन्दनं देववन्द्यं स्वर्गे भूमौ नादलोके प्रसिद्धं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् विश्वाधीशं विश्वलोके पवित्रं तासागम्यं मोक्षलक्ष्मीकलत्रम् अम्भोजातं सर्वदा सुप्रसन्नं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् विद्वावेद्यं कर्मजालं विशालं प्राप्यानन्तं ज्ञानरत्नं चिरत्नं लब्धानन्दानन्दनिर्वाणसौख्यं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् वर्षे रम्ये सङ्ख्योदर्नागचन्दे सङ्ख्ये मासे माधवे कृष्णपक्षे प्राप्तं पुण्ये दर्शनं यस्य तं च श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् यस्य प्रभावात् विजयो जगत्यां सप्ताङ्गराज्यं भूरि भूरि भाग्यं परत्र देवेन्द्र नरेन्द्रता स्यात् तत्सिद्धचक्रं विदधातु सिद्धि अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायता
श्री सिद्धांत सुपाठकामुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परनिष्ठिना तदिदिना कुर्वन्तु मङ्गलम् चतुष्टापदपर्वतो गजपद सम्मेत शैलाभिधा श्रीमान् रैवतः प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डप वैभारकनकाचलोर्बुदगिरि श्रीचित्रकूटादय तत्र श्रीऋषभादयो जिनरा कुर्वन्तु मङ्गलम् पाताले यानि बिम्बानि भूतले स्वर्गे च यानि बिम्बानि तानि वन्दे निरन्तरम् मङ्गलं श्रीमदर्हन्त सिद्धाश्च मङ्गलं मम मङ्गलं मुनयो नित्यं मङ्गलं जिनशासनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्य जैनधर्मस्तु अङ्गूठेयामृतरसे यस्य विधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षाभ्रमणस्य काले मिष्टान्नपानं वरपूर्णकामा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः अक्षीणमहान् स्वलब्धि सञ्जीवो जय गोयमो भयवान् जासपसायण जवि सावणो सुठिया बरहे गुरु गणपति गाओ गौतम ध्यान ध्याओ सवि सुकृत सुपाओ विश्वमा पूज्य थाओ जग जीत बजाओ कर्मने पर जाओ नवनिधि रिद्धि पाओ शुद्ध सम्यक्त्व अष्टापदगीर्णा समेत शिखर शत्रुंजय पांचे तीरथ उत्तम सिद्धि गया तेने करू लब्धिवंत गौतम गणधार बुद्धि अधिका भय कुमार प्रौठीने करो प्रणाम छियणवंतना लीजेना पहला नेम जिनेश्वर राय बाल ब्रह्मचारी लागूपाय बीजा जम्बु कुंवर मामाग अष्ट रमणीनो कीधो क्या त्रिजा स्थूल भद्र साधु सुजान कोशा प्रतिगोधी गुणखान चौथा सुदर्शन सेठ गुणवंत हे कीधो भवनो अंत पांचमा विजय सेठ नरनार व्रतपाणी उतर्या भवखान हे पांचेनी कीर्ति करे शिव मंदिर ते वेलावरे प्रभाते उठी जे गुण गाय तस घेरा लक्ष्मी ले रे स्वामी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्य चमरिकावती च सुलभा सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलस्य दयिता शूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु
कुर्वन्तु वाणिज्य वरसामिनी श्रीदेवी जक्षराय गणितिरगा ज्योतिषिकालसुरिन्दासयावि रक्षन्तु भक्ते घरेलु सहुकाम सिद्धकर छो देव पद्मावती भगवती मूर्ति निहारी आनंद मंगल भयो सवि दुखकारी अद्भुत ज्योति जड़के नयने तुम्हारी वंदु सदा सुखकारी जयकारी बिंदु गौरत सारवन्ना वाणी मीठी गुरु जतनी तत्व वर्षावनारी निश्रोता निश्रवण करवा सर्वदा प्रेरणारी ज्ञाता मोटा स्वपरमतना पूर्ण पीयूष पाणी वंदु ते श्री अमृत चरणे भक्ति थी शीशनानी जीना हैया माथी निषदिन वत्सलतानो दोहे निर्मल संयम पालन तत्पर जिनि जपरनु श्रेय करे सौम्य मूर्तिने दीर्घ संयमी जिन शासन उद्योत करे ते श्रीदेव सुरीश्वर चरणी मुझ शिर कोटि वारना शास्त्रो माही जेनी मनीषा वगर विरोधे पेशी जाय नित नित नवला ग्रंथ निरचना जेने क्रीडा मात्र गणाय स्पृहणीय चरित निजानंद भोगी कविकुल मानस हंस समान धर्म धुरंधर सुरीवर चरणे वंदन मारा वार हजार निज पर आगम सागर जेणे मति मंथने मथित कर्यो बोध रतन लई निर्मल जेणे भव्यो नोपकार कर्यो ज्ञान योग मां खूब रम्या वणी खूब करी शासन सेवा ते प्रद्युम्न गुरुवर अमने आप ज्ञानामृत मेवा ते प्रद्युम्न गुरुवर अमने
આપો જ્ઞાનામૃતની. સમૂહ પ્રાર્થના કરીશું. બધા હાથ જોડી આંખો બંધ સકલ સંગ સાથે ખૂબ ભાવપૂર્વક બોલીશું. હામીમી સર્વજીવે પછી શિવમસ્તુ સર્વ જગત. હામીમી સર્વજીવે સર્વે જીવાત્મા સર્વભૂતેષુ શિવમસ્તુ જગતના સૌજીવોનું કલ્યાણ. સર્વત્ર સર્વજીવ સુખી થાવ એ ભાવના સાથે 12 નૌકા. વચનાદ્યનુષ્ઠાન વિરુદ્ધાય મૈત્રાદિભાવ સંયુક્ત તદ્ધર્મ ઇતિ કીર્ત્યતે. અનંતકારી શાસ્ત્રકાર હોવા 1444 ગ્રંથના પ્રણેતા યાકિની મહાત્મા ધર્મસ્મૃતિ આચાર્ય હરિભદ્ર સુરી મહારાજા ધર્મબિંદુ ગ્રંથમાં ભવ્ય જીવોને ઉદ્દેશીને ધર્મનું સ્વરૂપ, ધર્મની વ્યાખ્યા બતાવતા કહે છે કે મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણાની માધ્યસ્થી આ 4 ભાવયુક્ત હોય તે ધર્મ છે. ક્રિયાત્મક ધર્મ પણ ધર્મ ત્યારે કહેવાય આ 4 ભાવથી યુક્ત હોય ત્યારે એ ધર્મ કહેવાય. તપ કરીએ, જપ કરીએ, ક્રિયા કરીએ, ભક્તિ કરીએ, દાન આપીએ, શિયર વાળીએ, આ બધું પણ જ્યારે એમાં ભાવ ભળે, ભાવ ભળતો નથી ત્યાં સુધી એ દાન શિયળ તપ છે. ભાવ ભળે છે ત્યારે દાન ધર્મ બને, શિયળ ધર્મ બને, તપ ધર્મ. જ્યાં સુધી માત્ર એ નામ છે, દાન નામ છે, શિયળ નામ છે, તપ નામ છે, પણ દાન શિયળ તપને ધર્મ બનાવવો હોય તો મૈત્રાદી 4 ભાવના અંતર ભેળવવી પડે. કેટલી મજાની વાત છે. ભાવ ધર્મ વિનાનો દ્રવ્ય ધર્મ એ માત્ર ક્રિયા છે, કાયક ક્રિયા, અને એને કાય કષ્ટ કીધું. એ માત્ર કાય કષ્ટ છે. જ્યારે એમાં ભાવ ભળે છે ત્યારે ધર્મ બને, ને ધર્મનું ફળ ત્યારે જ મળે જ્યારે ધર્મ બને ત્યારે જ મળે. આટલું સમજવા છતાં પણ માત્ર દ્રવ્ય ક્રિયામાં આપણે રાચી રહ્યા છીએ. માત્ર દ્રવ્ય ક્રિયા થાય ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ એને બરાબર સ્પષ્ટ ભાન હોવું જોઈએ કે હું માત્ર દ્રવ્ય ક્રિયા કરી રહ્યો છું, અંદર ભાવ નથી, માટે ધર્મ નથી.
આ પોતાને સ્પષ્ટતયા ભાન હોવું જ જોઈએ. તો એની દ્રવ્ય ક્રિયા દ્રવ્ય ધર્મ સુધી પહોંચી શકે. પણ દ્રવ્ય ક્રિયાને ધર્મ માનીને જ્યારે બેસી જાય તો આગળ વધવાની કોઈ શક્યતા નથી. શક્યતાઓ પર પૂર્ણ વિરામ મુકાઈ જાય. આગળ વધવું છે એના માટે રસ્તો આ જ. દ્રવ્ય ક્રિયાને પણ એટલા માટે કીધું કે દ્રવ્ય ક્રિયા કરતા 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 ભાવ જાગે. પણ ભાવ જાગતો જ ન હોય, જગાડવાની કોઈ મહેનત જ ન હોય, જાગે એવી ઈચ્છા પણ ન હોય, તો પછી દ્રવ્ય ક્રિયામાં જીવ અટકી જશે. આ દ્રવ્ય ક્રિયામાં અટકવાનું નથી. જો અટકશે તો ભટકવાનું થશે. દ્રવ્ય ક્રિયામાં પણ જો અટકી જશો ને તો સંસારમાં ભટકવાનું થશે. સંસાર ભટકવાનું બંધ નહીં કરાય, ઓછું નહીં કરાય. દ્રવ્ય ક્રિયામાં જ્યારે ભાવ ભળે છે ત્યારે જ આ ભટકવાનું ઓછું થાય ને ભટકવાનું બંધ થાય. આ મન જ્યાં સુધી ભટકતું રહે છે ત્યાં સુધી સંસારમાં ભટકવાનું ચાલુ છે. જ્યાં સુધી મન ભટકતું રહેશે આખી દુનિયામાં, મનડું કિમય ન બાજે, ઓ કુંથુજીના મનડું કિમય ન બાજે, જીમા જીમા જતન કરીને રાખું, ધીમા ધીમા અળગું ભાંજે. આનંદગંજી મહારાજ જેવા પણ કહે છે આ મન કેમ સ્થિર રહે. અને એટલું સમજી લેજો, જ્યાં સુધી મન ભટકે છે ત્યાં સુધી સંસાર ભટકવાનું ચાલુ છે. મનનું ભટકવાનું ઓછું થશે તો સંસારમાં ભટકવાનું ઓછું થાય, અને મનનું ભટકવાનું બંધ થાય તો સંસારમાં ભટકવાનું બંધ થાય. સીધે સીધી વાત છે. લક્ષ્ય સ્વરૂપે પણ એ રહેવું જોઈએ કે આ દ્રવ્ય ક્રિયા હું ધર્મ કરવા માટે, ધર્મ સુધી પહોંચવા માટે કરી રહ્યો છું. અને ધર્મ સુધી પહોંચવું હોય તો આ ભાવ ધર્મ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી. મૈત્રી પ્રમોદ કરુણાને માધ્યસ્થ્ય. સૌથી પહેલા આપણે જોયું કોઈ મને દુઃખ ના આપે, કોઈ પ્રકારનું દુઃખ મને આવવું જોઈએ નહીં, કોઈના દ્વારા આવવું ન જોઈએ. આ સ્વ પ્રત્યેની કરુણા છે. સ્વ પ્રત્યેની કરુણા એ સ્વાર્થ છે ને સ્વાર્થ એ પાપ છે, આર્ત ધ્યાન છે. સતત આર્ત ધ્યાનમાં આપણે ડૂબેલા રહીએ છીએ અને માટે સતત દુર્ગતિનો બંધ ચાલુ છે, અશુભ કર્મનો બંધ ચાલુ છે. આના કારણે દુઃખ આવે કે ન આવે, સુખ છે કે દુઃખ છે, બંને અવસ્થામાં આપણે અશુભ કર્મો બાંધી રહ્યા, અશુભ ગતિનો કર્મ બાંધી રહ્યા છે, અશુભ આયુષ્યનું કર્મ બાંધી રહ્યા છે. કે મનમાં પડ્યું છે કે મને દુઃખ ના આવવું. સતત બધી પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રની અંદર એકમાત્ર આ છે, મને દુઃખ ના આવે. માં બધું જ આવી જાય. કોઈ મારી ઉપર ક્રોધ ન કરે, કોઈ મારે આડો ન આવે, કોઈ મારા પૈસા ન લે, કોઈ મને ઠપકો ના આપે, કોઈ મારી ઉપર ગુસ્સો ન કરે, કોઈ મને કડક શબ્દો ન કહે, કોઈ મને સાચું સંભળાવી ન દે. હું સાચું સંભળાવી દઉં જગતને. બરાબર ને સંજયભાઈ? હું જગતને સાચું સંભળાવી દઉં, પણ જગતમાં કોઈ મને સાચું ન સંભળાવે.
આ બધું આ વિચારના કેન્દ્રમાં છે. જ્યાં સુધી આ વિચાર જાય, આ વિચારની જગ્યાએ ધર્મ ધ્યાન. મારે કોઈને દુઃખ આપવું નથી, મારે કોઈને ઠપકો આપવો નથી, મારે કોઈને કડક શબ્દો કહેવાના, મારે કોઈને સાચું સંભળાવવું નથી, મારે કોઈને સાચું બતાવવું નથી. મારે સાચું જાણવું છે, મારે સાચું કરવું છે. પણ જગતને જોજો તમે, કોક આપણને સેજ આપણી ભૂલ બતાવશે એટલે આપણું મોઢું ચડી જશે. આપણી પ્રશંસા કરશે એટલે આપણું મોઢું ખીલી જશે, મુખ ઉપર હાસ્ય આવી જશે. અને કોક સેજ ભૂલ બતાવશે એટલે હાસ્ય વિલાઈ જશે, મોઢું પડી જશે, મુખ શ્યામ થઈ જશે. શું કારણ? શું કારણ? જે ખરેખર ધર્મ પામેલો આત્મા હોય તો એને એ વ્યક્તિ મિત્ર લાગે, એ વ્યક્તિ સ્વજન લાગે, એ વ્યક્તિ ઉપકારી લાગે, જે પોતાની ભૂલ બતાવે છે, જે પોતાને ઠપકો આપે છે, જે પોતાને સાચું કહી દે છે. પણ ધર્મ પામેલા નથી. ધર્મ કરીએ છે ખરા, ધર્મ પામ્યા નથી. ને પામ્યા નથી માટે આપણી આ જ દશા વર્ષોથી છે. પાછી આટલા વર્ષોથી ધર્મ કરવા છતાં, ધર્મની ક્રિયામાં આગળ વધવા છતાં આપણી અંતરંગ દશા એની એ રહી છે. એમાં કોઈ બદલાવ આવ્યો નથી, એમાં કોઈ પરિવર્તન આવ્યું નથી. કોઈ કહી શકે મુકેશભાઈ તમને? જાહેરમાં કોઈ કહી શકે તમને? તાકાત છે કોઈ? હા, પાછો કે અંબટથી કે કોઈની તાકાત છે મારી સામે આંખ ઊંચી કરીને જોઈએ, કોઈ મને બોલે સારું છે. એ તો પેલું ગુંડો કહે છે, સુરતનો મોટામાં મોટો ગુંડો હોય ને, એ આવું બોલે, આપણા મુખમાં શોભતું નથી. આપણે એના કેટેગરીના હોય તો શોભે જ. એ કેટેગરીના છો તમે? જાતને સજ્જન શિરોમણી કેવડાવી છે અને વર્તન પેલા ગુંડા જેવું કરવું છે. સજ્જન શિરોમણી કેવો હોય? મારે કોઈને નડવું નથી, કોઈ મને ગમે તે નડે, મારે કોઈને નડવું નથી. કોઈ મને મારે તો પણ મારે મારવું નથી, કોઈ મને ગાળ આપે તો પણ ગાળ આપવી નથી, કોઈ મારા પૈસા ગમે એટલા હજમ કરી જાય, મારે કોઈનો 1 રૂપિયો હરામનો છોડતો નથી. કોઈ મારા માર્ગમાં ભલે ને પથરા નાખે, હું એને માટે પગથિયા બનાવું. કોઈ મને પથ્થર મારે તો હું શું કરું? હું એને ફૂલ ન મારું તો શું કરું? નરેન્દ્રભાઈ, ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી, ફૂલથી. એની પાસે પથ્થર છે તો પથ્થર મારે છે, મારી પાસે ફૂલ સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં. મારી પાસે ફૂલ જ છે, પથ્થર નથી, એક નાનકડી કાંકરી પણ નથી. મને કડક શબ્દ બોલતા કે અપશબ્દ બોલતા આવડતું જ નથી, મેં સાંભળ્યું નથી, તો બોલવાની વાત દૂર રહી. તો મુખમાં ક્યાંથી આવે? કેમ આવે છે? પેલા મનમાં આવે છે, પછી મુખમાં આવે છે.
આ મનમાંથી કાઢવાનું છે. આ રોગ છે, આ ઔષધ છે. કોઈ મને આવું ન કરે, આ રોગ છે, મારે કોઈને આવું કરવું નથી, ઔષધ છે. ભાવ રોગની સામે ભાવ ઔષધ. આત્માનો રોગ, શરીરના રોગની ખબર છે, આત્માના રોગને આજ સુધી ઓળખ્યા પણ નથી. અને આપણને હેરાન કરનાર હોય તો આત્માના રોગ છે, શરીરના રોગ તો આવીને જતા રહે. કર્મની જે દશા છે, જેટલી દશા છે એટલી દશામાં એ શરીરનો રોગ રહેશે, અને કર્મની દશા પૂરી થાય એટલે જતો રહેશે, ખબર પણ નહીં પડે. ભાવરોગ કર્મથી દશાથી નથી, આપણે લાવેલા છે, આપણે સાચવેલા છે, આપણે ભાવરોગને પાળેલા છે, પોષેલા છે, બરાબર થાબડી થાબડી થાબડી, અને આજે પણ એ જ કામ કરી રહ્યા છે. ભલે બેસતા હોઈને દૂર દૂરથી આપણે ગુરુ ભગવંત પાસે આવતા હોઈએ, પણ આપણા રોગને આપણે પીછાણ્યો નથી. અને રોગને જ્યાં સુધી ન પીછાણો ત્યાં સુધી એ રોગ જાય નહીં. મૂળ રોગ આ જ. આ મૂળ 4 રોગ છે, એને બરાબર ઓળખી લો. બાકી બધા પાપો, બધા દોષો આ 4ના કારણે ઊભા થયેલા છે. આ 4 ચોરટા એવા છે, 4 દિશામાંથી આવેલા. એ જ આપણને હેરાન કરે છે. જગતમાં બીજું કોઈ હેરાન કરતું નથી, કોઈ વ્યક્તિ નહીં, કોઈ સંજોગો નહીં, કોઈ પરિસ્થિતિ નહીં, કોઈ આડોશી પાડોશી ભાગીદાર કોઈ દુઃખી કરનાર નથી. અરે કર્મ પણ દુઃખી કરનાર નથી. માત્ર ને માત્ર આ 4 ચોર છે, એ જ આપણને હેરાન કરે છે, દુઃખી કરે છે, પણ આપણને બહુ મીઠા લાગે છે, બહુ ગમે છે, અને એટલે જ એ રહ્યા છે. અને જ્યાં સુધી ગમતા રહેશે ત્યાં સુધી એ 4 અંદર ઘર બનાવીને બરાબર એના પ્રત્યે અણગમો ઊભો થશે કે આ ખોટું છે, આ ન હોવું જોઈએ, આ કાઢવા જેવું છે, આ દૂર કરવા જેવું છે, મારે દૂર કરવું છે. એ ભાવ આવશે તો જવાની તૈયારી થશે. સૌથી પહેલું આજ માણસ દુઃખથી ગભરાય છે, દુઃખથી ભાગે છે, દુઃખદિત અને સુખ લીપ્સુ, સુખનો ઈચ્છુક છે. દુઃખ સેજ પણ ગમતું નથી અને સુખ બહુ જ ગમે છે. સુખમાં વાંચીને રહે છે અને દુઃખનો પડછાયો પણ આવે ને ભાગે છે. દુઃખનો પડછાયો પણ એને ગમતો નથી. આમ સેજ ગરમી પડી નથી ને એસી ચાલુ કર્યું નથી. જોજો, દૂર દૂરથી આવવાનું ને એસી રૂમમાં ઉતરવાનું. મારા સાહેબ કેવી રીતે રહેતા હશે? એમને એસી તો નથી, પંખોય નથી, ને આપણે એસી રૂમમાં ઉતરીએ, આપણને શરમ તો આવી જોઈએ, વિચાર તો આવવો જોઈએ. શા માટે? વિચારજો. બસ દુઃખ ન આવવું જોઈએ. મને ગરમીનું દુઃખ ન લાગવું જોઈએ, ઠંડીનું ન લાગવું જોઈએ, વરસાદનું ન લાગવું જોઈએ, ભૂખનું દુઃખ નહીં, તરસનું દુઃખ નહીં, આક્રોશનું દુઃખ નહીં, પરિસહનું દુઃખ નહીં, કોઈ પ્રકારના દુઃખ મને આવવા ન જોઈએ. એની સામેનું ઔષધ હાથ છે. મારે કોઈને દુઃખ નથી, કોઈને ગરમી થાય એવું મારે કરવું નથી. મારા ગરમ થવાથી કોઈને ગરમી લાગતી હોય તો મારે ગરમ થવું નથી.
કોઈ મારી ઉપર ભલે ગરમ થાય, જેટલા ગરમ થવું એટલા થાય, જેટલું ઉકળવું એટલું ઉકળે. 45 ડિગ્રી, 50 ડિગ્રી, 60 ડિગ્રી, જેટલી ડિગ્રી ગરમ થવું એટલું થાય. આચાર્ય ઓમકાર સુરી મહારાજ હતા. એ બધા નામથી જાઓ. વિક્રમ સંવત 2042નું સંમેલન હતું અમદાવાદની અંદર. રાજુભાઈ, તમે 72માં હતા, 42માં હતા, અને 42 ને 72 બંનેમાં હતા. હા, રામસુરી મહારાજ હતા. પણ ઓમકાર સુરી મહારાજની જ ઈચ્છા હતી આ બોલાવાની. અને બીજું ભદ્રંકર સુરી મહારાજ. અમદાવાદ પંકજ સોસાયટીની અંદર સંમેલન ભરાયેલું. રામસુરી મહારાજ અધ્યક્ષ સ્થાને હતા. એક બાજુ ઓમકાર સુરી મહારાજ, એક બાજુ ભદ્રંકર સુરી મહારાજ. બધા જ સમુદાય હતા તે વખતે. 1 તિથિ 2 તિથિ બધા જ બેઠેલા હતા. જબરજસ્ત વાતાવરણ હતું. અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો પર ખુલ્લા દિલે ચર્ચા થતી. કેટલાક પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા થઈ, ઠરાવ થયા, છેક સુધી ઠરાવો કર્યા. છેલ્લી ઘડીએ એક પક્ષ ખસી ગયો. સહી કરવાની આવી ત્યારે ખસી ગયો. બીજા બધા ઉકળી ગયા, બીજા બધા ગરમ થઈ ગયા. ઓમકાર સુરી મહારાજે ખુલ્લી ચેલેન્જ ફેંકી દીધી, મને કોઈ ગરમ કરાવી દે. ખુલ્લી ચેલેન્જ. અને એકદમ શાંત ને શાંત પાણી ઊંડા હોય ને શાંત હોય ને એને રસ્તો સૂજે છે. બધાની સહી આવી ગયેલી, એમની સહી માટે જગ્યા હતી ખાલી, ત્યાં સહી કરી નહીં. હવે શું કરવું? ઠરાવો તૈયાર થઈ ગયા, સહીઓ થઈ ગઈ, હવે શું કરવું? આમાં શું કરા કે આમને આ મોકલો, આમને આ મોકલો. ઓમકાર સુરી મારા શાંત હતા ને, એમ ઠરાવનું કાગળ એમની સામે હતું. અહીંયા નામ, અહીંયા સહી. એક કાચી સેકન્ડમાં અહીંથી આમ વાળ્યું, કાગળ વાળ્યું, એટલી ભાગ જબરથી કાઢી નાખી. હતા ન હતા કાંઈ કોઈને ખબર ન પડે. શાંત રહેવામાં શું લાભ છે? ગરમ થવામાં શું નુકસાન છે? કોઈ ગમે એટલા ગરમ થાય, મારે ગરમ થવું નથી. કે ગમે એવા શબ્દો બોલે, મારે એક શબ્દ બોલવો નથી. આપણી પાસે છે ને ખોટા ખોટા તર્ક છે. ના બોલીએ તો પેલો ચડી બેસે. આપણે કઈ ના કરીએ તો એને તો ફાલતું મળી જાય. ખોટા તર્કો છે બધા. તમે જેટલા શાંત રહો એટલે પેલો બોલી 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 કેટલું બોલી થાકી જશે. પછી કોઈ પણ હોય, તમારી પત્ની હોય તો પણ થાકી જશે. કેટલું બોલશે, કેટલું બોલશે? તમે એકદમ ચૂપ કીપ મામ. બોલવું એટલું બોલવા દો. તમે તમારું કામ કરી જાઓ. મોઢાની એક પણ રેખા બદલવાની નહીં, તો અકળાઈ જશે. બોલનાર અકળાઈ જશે. આ નક્કી કરવાનું છે. દુનિયા મારી ઉપર જે વિતાડવું હોય તે વિતાડે. મારે કોઈને કોઈ પ્રકારની તકલીફ આપવી નથી. કોઈને સેજ પણ દુઃખ થાય તેવું મારે કરવું નથી, તેવું બોલવું નથી, તેવું વિચારવું નથી. કારણ કે શરૂઆત વિચારવાથી થાય છે. વિચારમાં જ્યારે આવે છે કોઈક વાત, પછી એ બોલવાનું થાય છે, પછી એ પ્રમાણે કરવાનું થાય છે. સૌથી પહેલો રોગ અને સૌથી પહેલો એનો ઉપાય ઔષધ. એની જોડે જ સંકળાયેલો રોગ છે. મને બધા સુખ આપે.
મને બધા અનુકૂળતા કરી આપે, મને બધા પ્રકારનું સુખ મળવું જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ ન મળે તો ન ચાલે. જોજો દરેક જગ્યાએ આ વસ્તુ આગળ કરીને આપણી પ્રવૃત્તિ થાય છે. યાત્રા કરવા જવું છે તો પહેલા ફોન કરીને, ભાઈ રૂમ એસી રૂમ ખાલી, ભોજનશાળા ચાલુ છે, હા ભાઈ નોંધી લેજો બરાબર, નીચેની રૂમ રાખજો, ઉપરની રૂમ નહીં રાખતા, લિફ્ટ નથી. કેમ ભાઈ? શા માટે? સુખનો આટલો બધો લીપ્સુ કેમ થઈ ગયો તું? આ સુખની આસક્તિ તને ક્યાં લઈ જશે? આ સુખની આસક્તિ છે. ત્યાં ગયા પછી પણ મેનુ જોવાનું છે, કયું શાક બનાવ્યું છે, શું છે, કેમ છે. નથી શાક બરાબર નથી, દૂધીનું શાક છે. જ્યારે જઈએ ત્યારે દૂધી જ હોય, એ ખાવામાં મજા નહીં આવે. આજુબાજુ તપાસ કરો, હોટલ બોટલ છે કે કેમ આવું? એક ટંક શરીરને એક ભોજન આપવાનું છે. રોજ તો તારું મનપસંદ ભોજન કરે છે. તું તીર્થયાત્રા કરવા માટે આવ્યો છે તો ત્યાં તો થોડું સમજ. આજે મનમાં કીડો સળવળાટ કરે છે કે મને સુખ મળવું જોઈએ, મને બધા પ્રકારના સુખ મળવા જોઈએ અને બધાએ મને સુખ આપવું જોઈએ. ત્યાંય જાઓ ને એટલે પેલા મુનિમે મને બોલાવવો જોઈએ, ભોજનશાળામાં બરાબર બેસાડવો જોઈએ, ત્યાં બધા ટેબલ સાફ જોઈએ, વોશરૂમ એકદમ સ્વચ્છ જોઈએ. તારા બાપાનો બગીચો જ વોશરૂમ સ્વચ્છ જોઈએ. તે સાધારણમાં લખાવ્યા 500 રૂપિયા, સાધારણમાં 500 રૂપિયા લખાવા નથી ને વોશરૂમ સ્વચ્છ જોઈએ. કેવા આપણા તીરથમાં તો વોશરૂમ કેવા ગંદા હોય છે. પણ બોલતા પહેલા તું 500 રૂપિયા પેઢીમાં લખાવી દે સાધારણ ખાતામાં, પછી તું વાત કર કે વોશરૂમ સાફ કરાવો. એટલે તને અધિકાર નથી બોલવાનો. કેટલી અપેક્ષા આખા જગત પાસે. જગતની કોઈ વ્યક્તિ બાકી નહીં કે જેની પાસે આપણી અપેક્ષા ન હોય કે એણે મને દુઃખ ન આપવું જોઈએ અને એણે મને સુખ આપવું જોઈએ. દેરાસરમાં જાઓ ને તો પણ તમારા માટે કેસર બરાબર વાટેલું હોવું જોઈએ, આમ જાડું હોવું જોઈએ, આમ પીળું હોવું જોઈએ, અંદર કેસર નાખેલું હોવું જોઈએ. કેસર સુગરનો 1 મહિનો લખાયો, કેસર સુગરનો 1 મહિનો પણ લખાવો નથી. અને કે ચોખ્ખું કેસર નાખવું જોઈએ ને ચોખ્ખું સુખડ વાપરવું જોઈએ. ભગવાન પાસે પણ, પૂજારી પાસે પણ, પૂજારીના ગજરામાં 100 રૂપિયા મૂક્યા છે, ત્યાં પૂજારી વાળતો નથી, પૂજારી બરાબર આંગળુછણા ધોતો નથી. આખી દુનિયાના વાંક ગુના શોધવા જનારો પોતાનો વાંક ગુનો જોતો નથી, પોતાના દોષને જોતો નથી. દુનિયાની સામે જોનારો ને દુનિયાના દોષો કાઢનારો, દુનિયાના અવગુણો શોધનારો પોતાની જાતને જો, તારા દોષ જો. દોષથી ભર્યો ભર્યો છું, છતાં આખો દોષથી ભરેલો છું, તો તને દુનિયાનો કોઈનો દોષ જોવાનો અધિકાર. આ જ આપણા દુઃખનું કારણ છે. તીર્થયાત્રા કરવા ગયા ત્યાં પણ તમે આવું કરવા દ્વારા પાપ કર્મ બાંધ્યા. શું કર્યું તમે? બીજું કંઈ કર્યું નથી હોતું. કેમ આવું વોશરૂમ છે, કેમ અહીં કચરો પડ્યો છે, કેમ અત્યારે 4:30 વાગે પૂજા બંધ કરી દીધી, 5 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહેવી જોઈએ? હે, કોણે કીધું તને? હે, તે કાયદો કર્યો છે? તારો કાયદો ચાલે અહીંયા કે ભગવાનનો ચાલે?
જ્યાં જઈએ ત્યાં બસ આ જ દશા. એક પણ જગ્યા બાકી રાખી છે ચલો ઘરમાં તો હાલતું નથી. હે પ્યારે, ઘરમાં હાલી નહીં, દુનિયામાં હલાવા દોડે જ. કેવી દશા છે. આવું કરવાથી પણ કર્મ બંધાય છે, આપણે સમજ્યા. અને કર્મ બંધાય છે એટલું નહીં, બધા જ કર્મનું મૂળ આમાં પડેલું છે. બધા જ કર્મના મૂળિયા આમાં છે. આમાંથી બધા કર્મના વૃક્ષો, મોટા મોટા વટવૃક્ષ જેવા વૃક્ષો ઉભા થાય છે. મને સુખ મળવું જોઈએ, મને અનુકૂળતા મળવી જોઈએ, બસ મારું ધાર્યું થવું જોઈએ. 5 વાગી ગયા હતા તોય શંખેશ્વરમાં મને પૂજા કરવા મળી ગઈ, બસ ખુશ થઈ ગયા. એમ નહીં કે 5 વાગી ગયા છે તો 5 વાગ્યાનો નિયમ છે શંખેશ્વરનો, હવે મારે પૂજા નહીં કરવાની, મારે નિયમ પ્રમાણે પાલન કરવા. ભલે એ કરવા દે છે, પૂજારી હા પાડે છે. ભગવાનને પૂછ્યું તમે? ભગવાન હા પાડે છે, ટ્રસ્ટી હા પાડે છે. એને પૂછ્યું? પૂજારીને તો 100 ની નોટ પકડાઈ દો એટલે પૂજા કરાવી દે. સારું કર્યું કે ખોટું કર્યું? તમે લાંચ આપી. શું કેવું તમને? ભગવાનને લાંચ આપો એવા છો તમે બધા. આમ નોટ ત્યાં ભરવાની હોય ને ભંડારમાં, અને 500 ની નોટ જો હવે મનમાં નક્કી કર્યું ભગવાન હા આ કામ થઈ જાય, 500 રૂપિયા ભરીશ ભંડારમાં, તો 500 ની નોટ આમ કાઢે, ધીરે ધીરે આમ ખોલે, જાણે બધાને દેખાડતું હોય ને, અને એમ પછી એમ ભરે, ભગવાન જો આ 500 રૂપિયા ભરું છું, હા હવે મારું ભલું કરજે. ભગવાનને 500 ની લાંચ આપી, ભગવાનને શ્રીફળની લાંચ આપી. તમે ભગવાન તને શ્રીફળ ધરીશ, ભગવાન તને માળા ધરીશ, લાંચ આપી. કઈ કક્ષા છે આપણી? તો પૂજારીને તો લાંચ આપવાના છે, માણસને તો આપવાના, એને તો ફોડી લેવાના. પૂજા તમારી માન્ય નહીં થાય, તમારું પક્ષાલ માન્ય નહીં થાય. જ્યાં પણ જઈએ, જ્યાં પણ મારે કોઈને નડવું નથી, કોઈ મને નડે કે ન નડે, મારે કોઈને નડવું નથી, મારે કોઈને તકલીફ નથી આપી, મારા કારણે કોઈને તકલીફ. જૂના માણસ એવા જોયા છે, મોટી ઉંમર થયા પછી પણ ઘરે પોતે નાહવા બેસે એટલે પોતાનું પાણી પોતે જ લઈને બેસે, પોતાના કપડાં પોતે લઈને બેસે, અને પોતાના કપડાં ધોવાના હોય નાતી વખતે પોતે ધોઈ કાઢે. કાકા જોયા છે. કોઈને તકલીફ, મારે નહીં. પાણીનો ગ્લાસ લેવા કોઈને ઓર્ડર ન કરે કે પાણી આપશે દીપક, ઊભો થઈને માટલામાંથી પાણી પી લે. ફ્રીજનું તો પીતો જ ન હોય પણ માટલામાંથી પી લે. મારે કારણે કોઈને સહેજ પણ તકલીફ નહીં. જ્યાં સુધી પોતાનું શરીર ચાલે છે ત્યાં સુધી. ને કર્મનો એક સિદ્ધાંત કહું, જેટલું તમે કાર્ય બીજા પાસે કરાવશો એટલું એનું કાર્ય તમારે કરવા માટે બીજા ભાવમાં એવો અવતાર લેવો પડશે જ્યાં તમારે એનું કામ કરવું પડે. આ કર્મનો સિદ્ધાંત છે. પછી એ પત્ની હોય, પછી એ નોકર હોય, તમારો નાનો ભાઈ હોય, તમારો દીકરો હોય, કોઈ પણ હોય, તમે એની સેવા લીધી એટલે હવે તમારે એની સેવા બીજા ભાવમાં કરવી પડે, અને એવો ભાવ, એવો અવતાર તમારો થાય કે એની સેવા કરવાનું જવું જ પડે, તો જ તમારા કર્મ પૂરા થાય. ત્યાં સુધી કર્મ પૂરા ન થાય. જે લીધું છે એ પાછું આપવું પડે. નિયમ આટલો જ. સેવા લીધી તો સેવા પાછી આપો, વસ્તુ લીધી તો વસ્તુ પાછું આપવી પડે, નામ લીધું તો નામ પાછું આપવું પડે, જસ લીધું તો જસ પાછો આપવો પડે,
કીર્તિ લીધી તો કીર્તિ પાછી આપવી પડે, બહુમાન લીધું તો બહુમાન આપવું પડે. પેએબલ માણસોને આપણે સિવાય સાહેબ પગાર આપીએ છીએ પેએબલ માણસ હોય, પેએબલ માણસ હોય છતાં પણ તમે શું આપો છો? રૂપિયા ના ભાઈ, એની સામે એ કેટલું કરે છે? ત્યારે વિચાર આવે છે એના કામ જેટલો પગાર આપો છો. અને આવું હોય છતાં પણ પેલો વ્યક્તિ સેવા લેવી નથી. કોઈ અમારા માથે દેવું ચડે છે, દેવું ચડે તેવું મારે કરવું નથી. દેવું ઉતારવા માટે આ ભાવ છે અને એ ભાવમાં દેવું ચઢાવવું નથી. આ ભાવ દેવું ઉતારવા માટે જ, અને એમાં નવું દેવું ચઢાવીશ તો ક્યાં ચૂકવાશે? આ ભાવ છે, આ ભાવની વાત છે. અહીંયા લેતી દેતી જોવાની નથી, અહીંયા સરવાળો બાદ બાકી કરવાના નથી. અહીંયા તો માત્ર બાદ બાકી જ કરવી. જે કઈ હિસાબ છે પૂર્વના અનેક ભાવનો અહીંયા પૂરો કરવો છે. પૂરો કરવા માટે આવ્યા છે, હિસાબ બાકી રાખવાને ચડાવવા માટે નથી આવ્યા. પૂરો કરવો છે. મારે કોઈને દુઃખ નથી આપવું અને મારે બધાને સુખ આપવું છે. મારે બધાને સામે ચાલીને બોલાવવા છે. મારે બધાને સ્માઇલ આપવું છે. આટલું તો થઈ શકે કે નહીં? ગજવામાં હાથ નહીં નાખો. એ તો તમારે લઈ જવાનું, તમારી જોડે લઈ જવાનું છે. કેમ? બરાબર? જોડે લઈ જઈશ ને કે નહીં? નહીં? હા, એ લઈ જજો, જેને લઈ જવું હોય તે. પણ સામે ચાલીને બધાને બોલાવવા છે. જે મળે એને સ્માઇલ આપવું છે. મારો મિત્ર હોય કે દુશ્મન હોય, જે મળે એને હાથ ઊંચો કરીને બોલાવજો. હાય, કેમ છો? મજામાં છો? આટલું પૂછવું છે. કોઈ પણ માણસ હોય, અરે માણસ નહીં, કૂતરા મળે તો એને પૂછવું છે કેમ છો? બિલાડી મળે તો એને પૂછવું છે કેમ છે? વૃક્ષ મળે તો એને પૂછવું છે કેમ છે? એમ કે ગાંડો છે. ખરેખર ગાંડો થાય ત્યારે ધર્મ થાય. ગાંડો થાય ત્યારે ધર્મ થાય. ગાંડો થયા વિના ધર્મ ન થાય. બધાને પૂછે, સામે ચાલીને પૂછે. અને નિયમ એવો છે, તમે જેટલા વધુને શાતા પૂછશો કેમ છે એમ પૂછશો એટલે તમારી શાતા રિઝર્વેશન. તમને કાંઈ ન થાય. માત્ર આટલું કરવા માત્રથી એટલું પુણ્ય બંધાય. આપણે ગુરુ મહારાજને શાતા નથી પૂછતા, બીજાને શું પૂછવાના? વંદન કરે એટલે વિધિ પૂરતું કરે. સ્વામી શાતા જેવી વાત હોય નામ દેજો. જેટલી વાર મળે એટલી વાર મધેર ઊંડાની છતામાં છો, મધેર ઊંડાની છતામાં છો, મધેર ઊંડાની છતામાં છો. જેટલી વાર કોઈ પણ ગુરુ ભગવાન સાધુ કે સાધ્વીજી મળ્યા, હાથ જોડી માથું નમાવીને મધેર ઊંડાની. પેલા મથેર ઊંડાની બોલવાનું, ખાલી સાતામાં ના પૂછાય. પહેલું મથેર ઊંડાની આવે, પછી સાતામાં છો આવે. આટલું કરો ને, તમને પુણ્ય બંધાય ને. મથેર ઊંડાની કોને? એટલે કર્મ વિગ્રહ થાય. શાતા પૂછો એટલે પુણ્ય બંધાય. શાતા વેદનીય કર્મ બંધાય. અને મથેર ઊંડાની વંદન કર્યું ને એટલે કર્મ વિગ્રહ થાય. બોલો, બંને લાભ જોઈએ છે તો બંને કરશો કે એક જ કરશો? બંને લાભ જોઈતા હોય તો બંને કરવા. મધેર ઊંડાની શરૂઆત કરો, ક્યાંક શરૂઆત કરો. મારે બધાને શાતા પમાડવી છે. શાતા પમાડવા માટે શાતા પૂછવી છે. તમે ખાલી શાતા પૂછો ને તો સામી વ્યક્તિને શાતાનો અનુભવ થાય કે મને કોઈક પૂછનાર છે. અને તમે કંઈક જો વિશેષ હો તો પેલાને એમ થાય, હો આ ભાઈ મને પૂછે છે. હા, તો છે, કંઈક તો છે, જીવવા જેવું કંઈક તો છે. નહીંતર પેલાનું મન
હા, પૂરું થઈ ગયું કે કંઈ આ જીવનમાં જીવવા જેવું નથી. ઓહો, રાજુભાઈ ટ્રસ્ટી અહીંના એણે મને પૂછ્યું સામેથી, કેમ છો, મજામાં છો? ઓહો, આઈ એમ સમથિંગ, એમ એને લાગે, એટલે કહું છું પૂછો. સામે ચાલી, જે કંઈ કરો સામે ચાલીને કરો, પ્રેમથી કરો, આદરથી કરો, ભક્તિથી કરો. જેટલું કરો કેટલું કરો એ મહત્વનું નથી, જેટલું કરો એટલું આ રીતે કરો. એટલે આ બે રોગની સામે બે ઔષધ બરાબર યાદ રાખજો. આ મૂળમાં જ છે. કોઈ મને દુઃખ ના આપે એવું નહીં, મારે કોઈને દુઃખ નથી આપવું, મારે કોઈને દુઃખ થાય એવું કરવું. બધા મને સુખ આપે એવું નહીં, મારે બધાને સુખ આપવું, મારે બધા સુખી થાય તેવું કરવું. આ બે ઔષધ બરાબર યાદ રાખજો. બધા સુખી થાય એ મૈત્રી ભાવના છે, અને કોઈ દુઃખી ન થાય કરુણા ભાવના છે. આ કરુણાની મૈત્રી ભાવના બધી પ્રમોદ ભાવનાની મધ્યસ્થ ભાવના કેવા પ્રકારની કરુણા. वो जीरा वाला बासुरा भगवान की जय। वो सुखम